आमेन। मंडली बसवे। सदाप्रभु महानामर प्रशंसा महिमा हेउ। ईश्वर आमको तांकरी वाक्यर अधीनस्थ होगा सुंदर समय देले। प्रियवर प्रभुकर दास दासी माने संतान संतति माने आज आम्भे माने मध्य प्रभुकर रक्त मांसर अंश होगापाई जाऊँ। तेणुक आज वाक्य द्वारा आमे समस्ते अपना अपना को से परमेश्वर को निजर सर्वस्व करने आमने चेष्टा करिबा। जेहेतु मनुष्य जीवन मध्य किछि किछि विषय नहीं कही थाए जे सेई विषय मोहर जीवन सबकिछि। किछि मनुष मान को मध्य बेले बेले कहा जाए जे यू आर माय एवरीथिंग। मोर पिला माने मोहर सबकिछि, मो परिवार मो पाई सबकिछि, मोर प्रोफेशन मो पाई सबकिछि। ए शब्द समस्ते दिने क्षणे कौठी ना कौठी सब बेले कहउथांती। किछि किछि समय रे विवाह हेबा पूर्वे बेले बेले लोक मान मध्य कहंती नै कि यू आर एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ कहंती। ता माने गोटे विषय को सबु किछि बोले आमे सेते बेले कहू जते बेले हमको लागे जे तहारी द्वारा सेई विषय द्वारा सेई मनुष्य द्वारा मो जीवन रे मते जहा मिलेबा कथा मु से सब पाइछि। सेथिबाय एवरीथिंग गोटे विषय ठारे जते बेले देखु आमे आम प्रोटेक्शन, आम एश्योरेंस, आम वेलबीइंग, आमर सब प्रकार प्लीजेंट, रिजॉयस, सिक्यूरिटी, ये सब विषय को गोटे ठारे जते बेले आमे देखु तेबे आमे फील करू जे निश्चित भाव रे ए विषय मोहर सब किछि हेई पारे। तेणु दाऊद महाराजा मध्य निज जीवन मध्य केते गोटी विषय को से नोटिस कले। आजिर शास्त्र गीत संगीत 16 अध्याय यह दाऊदंकर जीवन मध्य से प्रभु को नहीं कौन 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 पाई से सबूर सार विषय कहिले निहित अच्छी। आ सब को बुझा चेष्टा कले गोटे विषय अनुभव करा जाए जे प्रभु जदि जीवन में अच्छा देवे आम ठारे सब किसी अच्छी। दाऊद कहले तुम ठारे आनंदर पूर्णता अच्छी, तुम्हें मो प्राण को पाताल क्षय पाइबा देव ना। तुम्भ को छाड़देले मोहर कौन से उत्तम विषय आसब ना। तुम बिहुने मु सुरक्षित ही ना। मु तुम ठारे शरण नहीं अच्छी, मते रक्षा कर। तार अर्थात परमेश्वर चरण तले जीवन सुरक्षा अच्छी। ए सब कथा दाऊद अनुभव कले। आतर ए शास्त्र लिखा प्रकार से गोटे विषय कहते जे ईश्वर मोहर सब किसी। तेणुक से कहले सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक अटंती। गीत संगीत 23 गीत 1 वाक्य मोहर अभाव हेबो नाही। जदि प्रभु आम संगे अछंती आम ठारे कौन सी विषय अभाव नाही। किंतु प्रभु जदि आम सहित नाहंती तेबे ए सब सिक्योर विषय गुडाक जहा ए स्थान रे वर्णना करा जाई अछि से सब के जणे आम ठार दूरे जाई पारे। तेणुक से कहती देयर इज नो एनी गुडनेस अपार्ट फ्रॉम गॉड। कौन सी प्रकार उत्तमता ईश्वर बिहुने आसीपार नहीं। तेणु आज आपण कहवाई चाहे आपण पारे प्रीवियस लाइफ रे किछि किछि समय कहते से मोहर सब किछि, मोर पुओ मोर पाई सब किछि कहना। बेले बेले एमती भी हो जाए ना, मोर भाग्य थिला पाई तोर पर स्त्री मते मु पाइली एबे पाइबा पाई जाउछि। विवाह हो गला परे मोर भाग्य फाटी जाइतिला, तोर पर हस्बैंड मते मिलला, उल्टा ही जाउछि। ता माने बेले बेले हम द्वंद्व रे पड़ी जाऊ। किछि मनुष्य को किछि टेम्पररी विषय को आमे एवरीथिंग बोली जते बेले मानि नेउ ए सब समस्या रो सम्मुखीन हेबा को पड़े। किंतु गॉड ही इज इटर्नल। तांको ठारे कौन सी टेम्पोरल विषय ना, अस्थायी विषय ना। ही इज परमानेंट। और से जदि आम ठारे अछंती तेबे आम ठारे थिबा सब विषय परमानेंट हे जिवो। तेणुक जीवन रे ईश्वर ही आमर एवरीथिंग हेबा दरकार। मो प्रिय भाई और भौणी माने जदि आम ईश्वर को निजर एवरीथिंग करबा पई चाहू आ प्रभु जदि आम जीवन रे आसिले तेबे कौन कौन तांको सहित
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କଣ ମାନେ କଣ ସେ ବେସିକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦାଉଦ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମରେ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ ଅଟେ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋହର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅନୱେଭରିଂ ରିଲାଏନ୍ସ କୁ ଦାଉଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଶରଣ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଫର୍ମେସନ ଅଫ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଫର୍ମେସନ ଇନଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଆଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର ଦରକାର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଫର୍ମେସନ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ଶରଣ ନେଇଅଛି, ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ ମୋର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଗିର୍ଜା ଘରେ ଏକା ଦେଖାଯାଏ। ଗିର୍ଜାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ନିଜର ଏବିଲିଟି ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁ। କୋଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଦାଉଦ ମହାରାଜ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜର ସେନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦାଉଦ ସୁଖ କଣ ଦୁଃଖ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅପିନିୟନ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତେବେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିହୀନ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାକୋବ ପତ୍ର 1:17 ପଦ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବରଦାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ, ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହିଁ ଆସେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗତିକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଧିକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ହି ଇଜ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ। ସେ ଯୋଉଆଡେ ଚଲାଇ ନେବେ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବୁ। ଆଉ ସେ ଗାଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିଲୁ ନା, ଗାତରେ ଏକା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତମତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଦେବତା ନ ରହି କେବଳ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ସବୁ ଯାକ ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଜହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳବାନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହେଁ, ଯେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଲାଇଫ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶାଖା ଅଟ। ଆଉ ଶାଖା ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବ, ତେବେ ସେ ଫଳହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କିଛି ହିଁ କରି ନ ପାର। ତହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଜହନ 15:5 କେ ବାହାର କଲେ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରହେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାରୁ ନା। ଆମେ କେବଳ ଡାଳ ମାତ୍ର ଅଛୁ। ଡାଳ ଯଦି ମୂଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ସେ ଡାଳରେ କେବେ ହେଲେ ରସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଡାଳ ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଡାଳ ଫଳହୀନ ଡାଳ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଡାଳକୁ ବାହାର କରି ନିଆଁରେ ପକାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ଅନୁଭବ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯଦି ଗଡ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଫର୍ମେସନ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର
3-4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦରଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ରକ୍ତର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମୋହର ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ନେବି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ମାନିଛୁ ତେବେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କର। ପ୍ରଥମ ଏଫର୍ମେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସେପ୍ସନ। Affirmation and acceptance. Accept the reflection of saints. ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ରିସିଭ କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ବୋଲିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ତେବେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ? ସେହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦାଉଦ ଏଠାରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଆଦରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଚିତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ଠାକୁର, ଦେବତା, ଦେବୀ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଇବଲରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଫରିଂ କଥା ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଫରିଂ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ୱାଇନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସୋଡସ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 40 ପଦ କିମ୍ବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 15 ଗଣନା ପଦ 15-5-7 ଶୀଘ୍ର। ପୁଣି ଏକ ଦିନର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଅଥବା ଏକ ମେଷ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତୃତୀୟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ बस पेय नैवेद्य प्रस्तुत करिब। काहे काहे प्रस्तुत करिब? पेय नैवेद्य सर्वदा कौनसी ना कौनसी विषय संगे संयुक्त करा जाय ही उत्सर्ग करा जीवो, केवल द्राक्षारस को नहीं जाली दिया जीवो नहीं। आ ताहा केमिति करिब? एक पद अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, इस्राएल संतान मानक को आम्भे तुम मानक जो देश देबा, तुम्हे माने आपन मानक सेही निवास देश रे जेते प्रवेश करिवो। तार 24 रो गणना मु जहा कहिली सहीटा गणना 15 अध्याय 1 पद कहउछुनी ना सात पद पुणी तुम्हे पेय नैवेद्य निमंते एक हिमर तृतीयांश द्राक्षारस उत्सर्ग करिवो। तो पेय नैवेद्य संबंधी कथा एठारे लेखा गला। पेय नैवेद्य बाइबल धर्मशास्त्र प्रकार प्रभु कहिले पेय नैवेद्य केवल मात्र द्राक्षारसर उत्सर्ग करा जीवो। आ बाइबल रे द्राक्षारसर निदर्शन जीशुଙ୍କ रक्तକୁ ବୁଝାଏ। ତାମାନେ ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପଢୁ, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଭୁଲ ଭର୍ସ କହିଲି, ମାନେ ଭୁଲ ତ କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭର୍ସ ମୁଁ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏନିୱେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଆମ୍ଭର ସକଳ ବଳିଦାନରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କହିଲେ ଫିଗରେଟିଭଲି ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ଆମର ପ୍ରତି ଗୋଟି ବଳିଦାନରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବଳିଦାନ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ବୋଲି ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଉପକାରିତା ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଯାହା କଲେ, ତାହାଙ୍କର ସାଲଭେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାନ ଯାହା ଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଶରଣରେ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯଦି ମୋର ମନର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପକାଇବି, ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ବାକି ସବୁକୁ ବକି ପକାଇଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ୟାସନ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଅଛି। ଏହା ହେଲା ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ କଥା, ଯାହା ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁଚିତ। ଏଣୁକରି ରକ୍ତ ଭୋଜନ, ରକ୍ତକୁ ଜଳାଇବା କଥା ବାଇବଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କଲେ। ଯଦି ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 10-12 ପଦ ଅନୁସାରେ ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ରକ୍ତକୁ ଜଳାଇବ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଟ ଅଫରିଂ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ କେବଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ, ସିଞ୍ଚନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳାଯିବାର କଥା ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଦାଉଦ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମର ୱର୍ସିପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର, ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ୱର୍ସିପ, ଉପାସନାରେ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଧାରଣତଃ ମେନଲି ଦୁଇ ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 1, ଆମର ଫିଜିକାଲ ବିଷୟକୁ, ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିଟି କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ହାରଣକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ। ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବିଷୟକୁ ପ୍ୟୁର କର, ପ୍ରଥମେ ସଫା କର, କ୍ଲିନ୍ କର। ନମ୍ବର 2, ପ୍ୟୁର ୟୋର ହାର୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ, ସୋଲ୍। ଆଉ ତାହା ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେହରେ ବନେଇବା ଦୃଷ୍ଟି, ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଅକଳଙ୍କିତ ବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଖୁନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁ। ଆମେ ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଉପାସକ ମାନେ ଏଲାଇଭ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଥାଏ, ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବତା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ 2ଟା ଦେବତା ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ ତ କହିଲେ, ଫିଲିପି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଦେବତା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଉଥାଏ। ତାକୁ ଯେତିକି ଦେଲେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଖାଇବି ଏକା ହଉଥିବ, ଯାହା ଆଣିକି ଧରି ପକଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ସେ ପେଟରେ ହିଁ ନାନା ରକମର ଧରଣ, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସେ। ପେଟ ପୁଣି ଦେବତା, ସାବଧାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପି ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ଫିଲିପିଓ ତହିଁର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା। ଉଦର ଦେବତା ତାମାନେ ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ଉଦରରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇକି ରଖିଛୁ। ଏଫେସିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲୋଭ, ବ୍ୟଭିଚାରର ମାନସିକତା, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି, ଦେବ ପୂଜା ଅଟେ। ଏସବୁରେ ଆମେ ପ୍ୟୁର ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛୁ। ପ୍ୟୁର ଇନ୍ ୱର୍ସିପ,
तामाने और ताहा सेतेबेले हेबो जेतेबेले आम्भे माने से साधु संत माने जे माने प्रभुकर सहित बंशी आसी धार्मिकतार जीवन जे मानकर अछि सेमानकर प्रभाव आमठारे पड़िबा दरकार एक्सेप्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ राइचियसनेस और सेंस नंबर 2 प्रभुଙ୍କ संगे जदि आमे बंचु अछि तृतीय विषय कोन रहबा दरकार एक्नॉलेज द अल्टीमेट इनहेरिटेंस एक्नॉलेज द अल्टीमेट इनहेरिटेंस जे तेणु करी दाऊद कहिले सदा प्रभु मोहर अधिकार और पान पात्रर बांटो अटंती गीत संहिता 16 गीत तहिर 5-6 अनुसार मो पाई मापिबा दौड़ी मनोहर स्थान रे पड़ी अछि मो उत्तम अधिकार पाई अछि एठारे दाऊद कोन कहबा पाई चाहते मापिबा दौड़ी जेतेबेले जागा बाड़ी भाग बंटा हुए गोटे लाइन निरूपण करा जाय इनहेरिटेंस लैंड इनहेरिटेंस पाई मध्य जेतेबेले भाग करा जाए ताहार सठिक माप जाप कला परे काहार भाग रे कोन पड़िले से कथा अछि दाऊद कहले मोर माप मो मापिबा दौड़ी मोर लाइन सठिक जगह रे पड़ी अछि ता परमेश्वर को ऊपर पड़ी अछि परमेश्वर ही मोर अधिकार माने दाऊद यह कहबा पाई चाहते प्रभु को मो पाइछि माने आ मो सब जाको पाइछि नॉट द फिजिकल लैंड मोर लिविंग लैंड पाइछि द किंगडम ऑफ गॉड ईश्वर राज्य आ ईश्वर ही हमर अधिकार हेबा दरकार प्रभु को जदि मो पाइछि मो ठारे आ किछि न रहिले मध्य हेबो न रहिले मध्य किछि फरक पड़िबो नै तेणु करी बाइबल रो किछि किछि स्थान मानकर लेखा जदि आमे पढू द्वितीय विवरणी तहिर 18 अध्याय 1-2 पद अनुसार प्रभु गोटे दलीय लोक मानक कहले गोटे वंश को प्रभु इस्राएल देश रे भाग ही देले नै लैंड इनहेरिटेंस करि नाहंती सेमानक निमंते गोटे योजना करागला जाजक मानक पाई लेवीय मानक पाई एनॉइंटेड मानक पाई जे सेमाने एई जियोग्राफिकल लैंड रो अधिकारी न होई किंतु परमेश्वर को बेदी रो अधिकारी पढ़तो कोन लिखा अछि जाजक माने लेवीय माने और लेवीर समस्त वंश इस्राएल संगरे कोनोसी अंश कि अधिकार पाइबे नहीं से माने सदा प्रभु को अग्निकृत उपहार और ताहाकर अधिकृत द्रव्य भोग करिवे से माने अग्निकृत अधिकार से माने पाइबे भूमि रो पाइबे आमे जो परिश्रम करू ना आमे न करिवा दरकार बोलवाडो को नै परिश्रम तो निहाती दरकार किंतु मन रखिवा दरकार आमुर इनहेरिटेंस एठी नाही जगत रे तुम मानक पाई क्लेश अछि एई जगत रे तुम मानकर चिरस्थायी निवास नाही ता माने आमर इन अधिकार आमे कोठी संचय करिवा दरकार ईश्वर स्वयं मानकर अधिकार प्रभु को पाइछि माने मु सब पाइछि अजर अकलंकित प्रथम पितर 1-4 पदरे लिखा जाय अजर अकलंकित एपरि जीवंत अक्षय अधिकार प्रभु स्वर्ग रे रखिछथि जे प्रभु को एई जीवन मध्य रे पाइछि दाऊद से कथा कहले तांकर पुओ भोगाइला तांको अबशालोम घरे जगह देला नै दाऊद दौड़िले मृत्यु छाया उपत्यका पहाड़ पर्वत रे से लुचि लुचि बुलुथिले सेतेबेले से फील कले मते जगत रे माटी न मिलले कोन हला मते तो प्रभु को जदि मु पाइछि त मु सब देखो पाइछि आम पिला मानक मते सही प्रिपरेशन करिवा दरकार आमे सब विषय ऑन करिवा पाए अर्चन करिवा पाए चेष्टा करू किंतु ईश्वरंकर भागीदारी रे अंशी हेबा नियम दरकार तबे दाऊद से कथा कहिले आमे जानिबा दरकार एक्नॉलेज आवर अल्टीमेट इनहेरिटेंस कोटा मो जगत रे 60 वर्ष रे तो बहुत किछि कमाई अर्चन कर किंतु अल्टीमेट ताहा ही परिबो नै ता इटर्नल ही परिबो नै हमको दरकार स्वर्गीय अधिकार चतुर्थ कथा गीत संहिता 16 अध्याय 7-8 पद अनुसार दाऊद आर गोटे प्रकार कथा कहले
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ସେ ମତେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ମୁଖରେ ରଖିଅଛି, ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଏସୁରାନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହା ଗୋଟେ ଅନର ପୋଜିସନ ଅଟେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟର ପୋଜିସନ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟିର ପୋଜିସନ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବେ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1:3 ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ କଥା। ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମହାମହିମଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୋଉଠାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ତାମାନେ ଦାଉଦ ଏହା କହନ୍ତି, ମୋହର ସମ୍ମାନ, ମୋହର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ମୋହର ଡିଗ୍ନିଟି, ମୋହର ଅଥରିଟି, ମୋହର ଯାହା ମଧ୍ୟ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କାହାକୁ ରଖିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାର ଅର୍ଥାତ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହଉ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉ, ଶକ୍ତି ହଉ, ବଳ ହଉ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ହିଁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପର୍ସନ୍, ମାତ୍ର ସେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? I can do everything through him. My strength comes from him. ମୋର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ, ଏଠିରୁ ଏଠି ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ଅଧା ଦୁନିଆ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରି ପକାଏ। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଶକ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ସେ ଶକ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15:6 ପଢନ୍ତୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବଳରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଗୌରବର ବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଏଶ୍ୱର ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡାକ ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମରଲା ପରେ ଆଉ ଫାଇଦା ଅଛି ନାଇକି? କିଛି କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏମିତି ଅଛି ନା, ତମେ ମରିଗଲା ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତମର ପିଲାଟା ବି ଖାଇଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଥାଉ, ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ସେଟା ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବନ୍ଧିଥିବା ସମ୍ଭବ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଗଲେ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠି ନାହିଁ, ଯେ କି ଆମକୁ କାଳ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ ନା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଏସୁରାନ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। शेष कथा मरने के बाद भी, हाँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एमती एडवर्टाइज गुड़ाक आसुଛି। किंतु ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି LIC ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ, ମାନେ LIC କହିଲେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। लिव इन क्राइस्ट, LIC କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ LIC ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इफ यू आर लिविंग इन क्राइस्ट, तेबे सिटी है वो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେଟା ପାଇବେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ LIC କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ LIC କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବି କରନ୍ତୁ, ସେଟା ନ କର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷ କଥା, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରମ୍ ସିଓଲ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏସେନ୍ସ ଉଠିବା ଦରକାର, ଡିସେନ୍ସ ଅଧପତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ପାତାଳକୁ ଗଲେ, ପାତାଳରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେକ ମରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ସଂଗୃହୀତ ହେବେ, ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଧପତିତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲେ, ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏସେନ୍ସ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଥାଏ, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଯଦି କୋଉଠୁ ଆମେ ଶୋଇ ଦେଇଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାଚିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଦିନ ଏଲିୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଚିଲେ, 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଥରେ ଦୂତ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଥୋଇଲେ, ଉଠିଲେ, ଖାଇଲେ, ଆହୁରି ଶୋଇଗଲେ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ପଛରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାନେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଉଠ ଭୋଜନ କର, ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତିରୁ ତୁମ୍ଭ ପଥ ଅଧିକ। ସେଇଦିନ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ 40 ଦିନର ଯାତ୍ରାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ ହରେଇବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଜୀବନର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାହା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉଠାଏ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମର ବିଶ୍ରାମ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ କିଣାନ୍ ପହଞ୍ଚିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଭୋଗ କରିବା ବାକି ଅଛି, ରହିଛି, ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସେ ଜିରିହ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା ଦରକାର। ଅୟନଗର ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେବେ ଏଇ 4ଟା କଥା ମୁଁ କଣ କଣ କହିଲି, କିଏ ଧରିପାରିଲେ କି? ଏଫର୍ମେସନ, ଆକ୍ସେପ୍ସନ, acknowledgement, assurance, insurance ନାହିଁ, assurance ଆଉ essence। ଏ 4 ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛୁ। ଦାଦା ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସହଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁ ଯାକ ପାଇଗଲି। କୋଉ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୋଉ ଧାତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜୀବିତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁ ଗୁଣରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।